welcome you all for this Padmavathi Institute of Public Policy Faculty Development Program. New initiative of our PIPP. Usually we are doing programs for students. Initiative first time we started with for our PIPP team, for our PIPP faculty members, faculty development program ma'am plan. So that is the thing today. So welcome you all for this session. Welcome our mentor Dr. Kalpana Gopalan ma'am for this FDP session. Ma'am, please. So good afternoon to all of you, and in a way it is a good afternoon to Dr. Vivekananda, who has been with us in this journey, I think from the very beginning. The maximum quarrels, the maximum samarasam, maximum alliance, maximum collaboration, everything is with Vivekananda only. So I think many of our experiences today will resonate with you also. So why did we start with this new initiative? Why at all do we need a faculty development program on teaching public policy? So those of you who have been a part of this journey, you know that for the past 2 years, Bharati, Usha, Praveen, Dr. Vivekananda and many others, some of them are here and some of them have left also, I think. All of you know that we have been teaching public policy. Now I think we have taught for the past 2 years. We have covered about 6 batches or so. Those students whom I started with in the first year have already passed out now. So in a way, we have practiced teaching public policy even before we learnt how to teach public policy. But in the course of those 2 years, we have understood one thing. We have understood, in fact, several things. One of it is that we can never be very far from government. In India, we have this habit of thinking, though we are a very political people, we like to discuss politics, but we don't like to discuss governance and civics. We don't teach it properly in school, and when we don't practice it when we are adults. This morning also we were discussing that we'll just throw, if there's a piece of paper in our hand, we'll just throw it. We don't think how it will affect the next person. So I was reading recently about Japan, and I believe in Japan there are no trash cans, no dustbins in the street, because nobody will throw anything in the street. They will take it in their bag and only go and throw it at home. So in our country, you know, if there's one dustbin, people will just throw from here. So it will just go and fall outside, and around the dustbin it will become very dirty. But in fact, it is very important for us to understand how governance works, how government works. Because government becomes, even more than many other countries, in India it's a very integral part of our life. When you are born, unless a birth certificate is issued by the local municipality or the Tahsildar, nobody will believe that you are born. When you die, for everything, from your cremation to your bank account to your will, unless you produce or your heirs produce a death certificate, nobody will believe that you are dead. You stay alive until government certifies that you are not born until government certifies you are born, and you don't die until government certifies that you are dead. To that extent, in between, in our entire life, whether it is ration, whether it is electricity connection, whether it is building plan approval, whether it is some disciplinary action, whether it is challenging some land dispute, for everything, for something or other, we go to government. But we are negligent about learning how government works. So this was in fact our primary intent in even launching this program. I think some of you who were with me at that time will remember that we used to spend nights discussing why this course, how to formulate this course. Lot of thinking has gone into how to formulate this course on government and governance, how PIPP should be structured. And from the beginning, I was very particular that I didn't want a big, huge establishment. I wanted a lean, mean machine which will work efficiently.
And that is what we have done. In fact, PIPP is a very small organization. Basically, PIPP is Usha, Praveen and me. This is PIPP. And we have a host of collaborators. So in that way, PIPP is also a very vast network. So that is the way we have structured. When we started teaching government and governance, we also learnt that it is not easy to interest our students because it is not an interesting subject. Only when you get deeper and deeper, you realize how interesting governance works. It is interesting for me because, as we say in Tamil, 35 varsham kuppa kottirugena government. So I have spent so many years, it is interesting for me. But how to interest those kids, Gen Z kids? Then we started experimenting with many things. We did field visits. So we took them to police stations, we took them to labor office, we took them to an agricultural farm. So we did a number of field visits. We brought people from outside, guest lecturers, not academics, but people who are working in government to teach, to tell them their own experiences. We gave information on job opportunities which are available in government. We did so many case studies. We did role play. We even did something called drama. When, if I remember, the session on police, the Veerappan story was actually enacted by the students as drama. So we did so many things just to make it interesting for the students. So through these different ways, they should learn about government. Our purpose was that they should learn about government. But we tried to use many pedagogies. So that is why this is called pedagogies of power. It is not one pedagogy, it is plural. Multiple pedagogies we have used to make it interesting for the students. I was thinking throughout that how to formulate this, because we have done all these things, but it is there on record. We have videographed, we have our PPTs. We did one more thing, flipped classroom, which we started from this year. The student becomes the teacher. So tomorrow, Monday, those of you who are free, please come. One of our students will be teaching about the Constitution. Guruvai Minjana Sishya, he is going to take your subject and teach, right? So when we tried all these experiments, I went on thinking how to formulate this in a coherent way as a teaching strategy. So luckily I chanced upon a book called Teaching Public Policy, and I just grabbed it and we downloaded it from the internet. We purchased it, downloaded it from the internet, and both Dr. Praveen and Dr. Ms. Usha, she will in the next few months, they will be going through the book. They will be blending that with their own experiences. And let me tell you that it is not a smooth and easy road. We faced many challenges, many frustrations. We also laughed a lot and enjoyed ourselves when we did. Main chapter breaks main chapter, right. Yes. So we laughed a lot, we got frustrated, we enjoyed ourselves. So all those real experiences blended with the book, the theory of public policy teaching. So that is what we are going to present in the next few months, I think you will take, because we decided that we will do it in stages so as not to overwhelm. And as usual, we fixed it. As usual, Dr. Vivekananda said, let us postpone it. As usual, I said, no, we will not postpone it, we will do it today. In fact, I saw students going out for the holidays with their bags packed. So I was afraid that in case faculty also leave in the next week, we'll find it difficult. So that's why I thought it is better, the Shubhashya Shigram, we'll just start the good work and then we'll continue. We can always do it for a larger audience. So from now until the end of the program, you will be listening to two things. You will be listening to empirical evidence, that is our own experience of teaching public policy, and you will be listening to the theory of public policy. And it is up to you and up to Dr. Praveen and Ms. Usha to compare and contrast the two and see what is valid, what is relevant to our own situation. And this is the best form of theory. If an academic sits in a room
in front of a computer and decide this is the way it should be done, then there's nothing grounded, nothing on the ground. If a teacher comes and teaches and does not document, then it just goes away after the teacher. So we are bringing both together, documenting it and putting it forth, and that in fact is our presentation, and I welcome both, and with great pride and pleasure I present both of them to you. Usha, please, and Dr. Praveen. So they have put in the hard work, they have done the thinking, and yes, please, they deserve a big round of applause. And they have, in fact, I must say, I must acknowledge, very rarely we acknowledge, but there has never been a challenge which I have thrown to both of them, which they have said I cannot do. பந்தை தூக்கி போட்டால் பிடிக்கிற வேலை அவங்க, அப்புறம் அந்த பந்தை அடிச்சிடுறாங்க பிரமாதமாகவே. ஸோ both of them have never hesitated in anything, in fact I must say, and thanks to both of you, and I am also looking forward to listening to both of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Welcome you all for this FDP. Today we start the FDP session. ஸோ மேம் வந்து ஒரு புக்கு கொடுத்தாங்க, ஆன்லைனில் படிங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நார்மலாக நான் வந்து புக் படிக்கிறது அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பான டாஸ்க் தான். சரி மேடம், மேம் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தா நான் வந்து அதில் ஏகப்பட்ட நிறையா டவுட்ஸ் இருந்தது. பட் அதில் இருக்கிற சிம்பிள் ஃபஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் படித்தா அதில் சிம்பிளாக எனக்கு புரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து எடுத்து மேம்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். மேம் சொன்னாங்க, ஓகே நீங்கள் அதை அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுங்கன்னாங்க. ஸோ இந்த FDP ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த புக்கில் இருந்து தான் வந்து கண்டென்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து FDP சீரீஸ் ஆஃப் செஷன்ஸ் வந்து நடக்க போகுது. இதில் வந்து 5-6 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை தான் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ நானும் விவேக் சாரும் உஷாவும் வந்து செஷன்ஸை பிரித்து நாங்கள் வந்து செஷன்ஸை பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஹேண்ட்புக் ஆஃப் டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசி. ஸோ நமக்கு தெரியும் எதுக்காக இந்த FDP டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசி. நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தாலும் இந்த சப்ஜெக்ட் நியூ, பப்ளிக் பாலிசிங்கிற நியூ, பிகாஸ் வி ட்ராவல் நம்ம 3 இயர்ஸாக வந்து பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் பப்ளிக் பாலிசியோடைய ஜேர்னியில் நம்ம வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தான் மெயினாக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்மளை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ண வேண்டியதுக்காக இந்த டாபிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து பப்ளிக் பாலிசியை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பெட்டராக எப்படி டீச் பண்ணலாங்கிறதுக்கு இந்த புக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. இதில் இருக்கிற விஷயம் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஹேண்ட்புக் ஆஃப் டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசி. ஹியர் அவங்க அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பப்ளிக் சயின்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ பிஃபோர் தட் பப்ளிக் பாலிசி. ஸோ பப்ளிக் பாலிசியை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறவங்க கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ், கவர்மெண்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த பப்ளிக் பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம மென்டர் டாக்டர் கல்பனா மேம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம், நான் மேம் கூட ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் மேம் வந்து லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஒர்க்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஐடி மினிஸ்டருக்கு வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க, ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அப்போ தான் எனக்கே தெரியும், அதாவது பப்ளிக்கு தேவையான, நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை அஸ் அ சிட்டிசன் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும், கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து சொல்ல முடியும், பப்ளிக் என்ன வேணும், அந்த பாலிசி டெசிஷன்ஸு வந்து பப்ளிக் அஸ் அ சிட்டிசன் நம்மளும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், நம்மளோட ரோலும் அதில் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பப்ளிக் பாலிசிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணுற அந்த பாலிசிஸ். இப்போ ரீசெண்டாக இருந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாலிசி. அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து பைக்கும் காரும் அதிகமாக பர்ச்சேஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஜிஎஸ்டியோடைய அந்த இதை குறைச்சிருக்காங்க. அந்த பாலிசி டெசிஷன் கொண்டு வந்ததுனால கன்சியூமர்ஸுக்கும் பப்ளிக்கும் வந்து நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. அதனால சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது. ஸோ அந்த பாலிசி மேக்கிங் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த பாலிசி மேக்கிங் எப்படி அதை பற்றி டீச் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து இந்த FDP வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் சயின்ஸ், ப்ரொடியூசிங் நாலேஜ் அபவுட் பப்ளிக் பாலிசி வெர்சஸ் ப்ரொடியூசிங் நாலேஜ் அபவுட் ஹவு டு டீச் இட். நமக்கே தெரியும், சவுத் இந்தியாவில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் இந்த பப்ளிக் பாலிசி பற்றின ஒரு கோர்ஸ் கம்மி. இதே வந்து நார்த் இந்தியாவில்
நான் கேள்விப்பட்டது வரைக்கும் நார்த் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கும், சவுத் இந்தியாவில் கம்மியாக இருக்கும் இந்த பப்ளிக் பாலிசி பற்றின கோர்சஸ் வந்து. இந்த பப்ளிக் சயின்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வந்து பப்ளிக் பாலிசியை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ பப்ளிக் பாலிசினா என்ன மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க, அந்த நாலேஜ் வந்து சில பீப்புள்கிட்ட இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை வந்து கற்றுக்குறாங்க. பட் நாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான சோர்ஸ், அதுக்கான பெடகாகி, அதுக்கான மெத்தடாலஜி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக இருக்குது. டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசி வந்து யாரும் அதிகமாக பண்ணுறதில்லைங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் அங்கே இருக்குது. அது எஸ்பெஷலி இன் அவர் கண்ட்ரியில் அது இருக்குது. ஸோ அதை தான் பேஸாக வச்சு அவங்க வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ப்ரொடியூசிங் நாலேஜ் வர்சஸ் ஹவு டு டீச் த பப்ளிக் பாலிசி. ஆதர் ஹெரால்ட் லாஸ்வெல், ஃபவுண்டிங் பாலிசி ஸ்காலர், ஸோ ஒன் ஆஃப் த பப்ளிக் பாலிசி ஸ்காலர், அவர் வந்து 1950 சொல்லியிருக்காரு, பாலிசி ட்ரைனிங் வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் வாட் டெவலப்மெண்ட் வாட் யூ கால் பாலிசி சயின்டிஸ்ட். பாலிசி ட்ரைனிங்கிறது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பாலிசி சயின்டிஸ்ட். நீங்கள் வந்து பப்ளிக் பாலிசி பற்றி ஒரு ட்ரைனிங் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா, யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த ரிசர்ச்சர், யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அவங்க சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து முக்கியமான வந்து பப்ளிக் பாலிசி பற்றி கற்றுக்கணுன்னா நமக்கான அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து அமையணும். பப்ளிக் பாலிசி எப்படி இருக்கும், அதோடைய எக்ஸாம்பிள், சினாரியோஸ், அதில் அந்த ஒரு இது வந்து அதுக்கான என்விரான்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஈஸியாக பப்ளிக் பாலிசி வந்து கற்றுக்க முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க அந்த ட்ரைனிங் இம்பார்ட்டன்ட் ஹீட் ட்ரைனிங் ப்ராப்ளமாக வந்து அந்த ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து, ஸோ அந்த கீ ட்ரைனிங் ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணணுன்னா, அந்த ப்ராப்ளத்தை சார்ட் அவுட் பண்ணணுன்னா வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை ஒரு பர்டிகுலர் மாடல், ஒரு பர்டிகுலர் தியரி, அதை பேஸ் பண்ணால் மட்டும் பப்ளிக் பாலிசி டீச் பண்ணிட முடியாது. பப்ளிக் பாலிசிங்கிறது எனி டைம் எந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை அரைஸ் ஆகலாம். ஸோ அந்த புதுசாக வரக்கூடிய சுச்சுவேஷனை, அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அந்த பப்ளிக் பாலிசி பீப்புள். அப்போது அந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு பர்டிகுலர் தியரி, ஒரு பர்டிகுலர் மாடலை பேஸ் பண்ணி பப்ளிக் பாலிசி இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ எந்த பர்சன் வந்து அவரால் வந்து எந்த சுச்சுவேஷனையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும், டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் யோசிக்க முடியும், அவங்கள தான் வந்து பப்ளிக் பாலிசி சயின்டிஸ்டாக சொல்கிறாங்க. ஃபைன், திஸ் இஸ் த திங். நம்ம பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசியில் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆரம்பித்து 3 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாம் சேம் ஒன் பர்டிகுலர் மாடல் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பண்ணுறதில்ல. ஒவ்வொரு ஏரியா ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி சொல்கிறோம், கேஸ் ஸ்டடி டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம். கேஸ் ஸ்டடி டிஸ்கஷனுமே வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடான கரண்ட் டாபிக்ஸை வந்து அவங்களுக்கு வந்து டாபிக்ஸாக கொடுத்துருக்கோம். டீம்ஸ் பிரித்து அந்த டீம்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து வேலிட் பாயிண்ட்ஸை வந்து ஸ்டேஜில் வந்து சொல்கிறாங்க. தென் அவர் மென்டார் டாக்டர் கல்பனா மேம் வந்து அவங்களுடைய ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறாங்க. மேம் வந்து வேரியஸ் கேஸ் ஸ்டடீஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வந்து மேம் அவங்களோட செஷன் மட்டும்தான் போயிட்டு இருந்தது. லேட்டரான் வந்து அது வந்து மேமுடைய செஷனாக இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கைக்கு மாறிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்வால்வ் ஆகி அவங்களுடைய ஒர்க்கு வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு, அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன், அவங்களோட டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து அங்கே அதிகமாகிட்டுருக்கு. ஸோ நமக்கு தெரியும். தென் நம்ம வந்து புதுசாக லாஸ்ட் இயர் ஆரம்பித்தோம். செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டீம் குரூப் பிபிடி கொடுத்தோம். தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் ரிசர்ச்சர் பண்ண சொன்னோம். இது எல்லாமே வந்து அதாவது நம்ம ஒரு மாடல் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிப்புடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துறதில்ல. ஒவ்வொரு டைம், ஒவ்வொரு சினாரியோ, ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி புதுசாக கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எது பிடிக்குது, அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எதில் இருக்குது, அதை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிட்டுருக்கோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அவங்க சொன்ன அதே கான்செப்டில் தான் நம்மளுடைய பிப்புடைய ப்ரோக்ராம்ஸும் போயிட்டுருக்கு. நாட் பேஸ்ட் ஆன் சிங்கிள் மாடல், பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன், பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன், டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசிங்கிறது ரேர். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1967 to 71. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்த வந்து ஆதர் வந்து 1950s பப்ளிக் பாலிசி பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க சொன்னது வந்து பப்ளிக் பாலிசி சயின்டிஸ்ட் பற்றி சொல்கிறாங்க.
1967-71 இந்த பீரியடில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பப்ளிக் பாலிசி பற்றின அவேர்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பப்ளிக் பாலிசி பற்றி யூனிவர்சிட்டிஸ், எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து புதுசாக யூனிவர்சிட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சுது. அந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து பப்ளிக் பாலிசி பற்றின டீச்சிங் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அவங்க அந்த கோர்ஸை கொண்டு வந்தாங்க. கோர்ஸை வந்து லாட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அவங்க பப்ளிக் பாலிசியோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரியான கோர்சஸை வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க. இதுதான் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் தான். சேம். ஸோ மேம் நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் ஆர்விஎஸ்ல வந்து மென்டாராக ஜாயின் பண்ண இனிஷியேட்டிவில் பிபிஏ ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பிப்புங்கிற அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆரம்பித்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி போயிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயரில் தான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் செப்பரேட்டாக வந்து ஆர்விஎஸ்ஸோடைய அனதர் பிரான்ச்சாக, அனதர் பில்லராக வந்து ஒரு பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி சொல்லி தனி இன்ஸ்டியூஷன் அவங்க வந்து மேம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி. அதுக்கப்புறம் 1 இயருக்கு அப்புறம் எகெயின் பத்மாவதி ஐஏஎஸ் அகாடமி. ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. பேஸ்டு ஆன் த ரெக்யர்மெண்ட். நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பப்ளிக் பாலிசி தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பப்ளிக் செக்டாரில் ஜாப்ஸ் வாங்கணுங்கிற ஒரு அப்ஜெக்டிவில் இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஆர்விஎஸில் கொண்டு வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி, பத்மாவதி ஐஏஎஸ் அகாடமி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னது பப்ளிக் பாலிசியை பற்றி அந்த நாலேஜை டிசமினேட் பண்ணுறதுக்கு, எல்லாருக்கும் அந்த நாலேஜை கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பப்ளிக் பாலிசினா என்னங்கிறது ஸ்காலர்ஸ் வேணும். தென் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ டீச் பண்ணுற, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கற்றுக்கணும் விருப்பப்படுறாங்க, பப்ளிக் பாலிசினா என்ன அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் விருப்பப்படுறாங்க. முன்னாடி வந்து இன்ஸ்டியூஷன் இல்லாமல் இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸும் வந்து அந்த கோர்சஸை கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க. தென் கொண்டு வந்து ஆரம்பித்த உடனே சில ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். என்னது? ரிசோர்ஸஸ். அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் பப்ளிக் பாலிசிங்கிற கோர்ஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குது, மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். பட் ப்ராக்டிக்கலாக சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் அவங்க உடனே கேட்குறது மெட்டீரியல்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ், அந்த புக்ஸ், அது வந்து அங்கே ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அந்த டைமில் வந்து அவங்க வந்து சில ஸ்பெசிஃபிக் புக்ஸை வந்து பப்ளிக் பாலிசிக்கு மேட்சான இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி அவங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆத்தருடைய புக்ஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் த பப்ளிக் பாலிசி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இதுதான் நம்மளுடைய லைப்ரரி. ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் நம்ம வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து பிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போதும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது சென்ட்ரல் லைப்ரரி, நம்மளோட ஆர்விஎஸ் லைப்ரரி. ஸோ நமக்கு வந்து லைப்ரரியன் சார் வின்சன் சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார். லாட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ், லாட் ஆஃப் புக்ஸை, நமக்கு பப்ளிக் பாலிசி சம்மந்தமான ஸ்பெஷல் புக்ஸும் வந்து அவர் வந்து நமக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய சப்போர்ட்டில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து வை நாட் வி செப்பரேட் லைப்ரரி ஃபார் பிப், பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் பப்ளிக் பாலிசிக்கு ஏன் தனியாக ஒரு லைப்ரரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சரி ஒரு டாக் ஆரம்பிச்சது. தென் வின்சன் சாரோடைய சப்போர்ட்லேயும் வேக் சாரோடைய சப்போர்ட்லேயும் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் நம்ம வந்து மேம் வந்து சில லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் கொடுத்தாங்க. எது வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, எது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து புரியும், ஈஸியாக இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இனிஷியலாக வந்து சென்ட்ரல் லைப்ரரி டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்து இப்போ நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு லைப்ரரி, இப்போ வந்து இது வந்து பிக்சர் வந்து நம்மளுடைய பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் பப்ளிக் பாலிசி ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இருக்கிற புக்ஸ், செப்பரேட்டாக புக்ஸ் வந்து அங்கே வந்து வாங்கி நம்ம அங்கே யார் பப்ளிக் பாலிசி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்களுக்காக செப்பரேட்டாக ஒரு இடத்த வச்சு அங்கே ஒரு லைப்ரரி செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுதான் வந்து புக்ஸோடைய இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஃபைன். நம்ம வந்து பப்ளிக் பாலிசி பற்றி மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னா நாலேஜை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க, காலேஜ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது. இன்ஸ்டியூஷன் வரும்போது அதில் புக்ஸ் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது, திரும்ப புக்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். லேட்டர் ஆன் நம்ம மார்க்கெட், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் கொலாபரேஷன், அடுத்த கேட்டகரி வந்து கொலாபரேஷன். நம்ம யார் கூட டைஅப் வைக்கிறோம். ஸோ பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் பப்ளிக் பாலிசிங்கிறது தனியாக ஒரு தனி டொமைனாக ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஷுட் பி கொலாபரேட்டட் வித் த அதர் டொமைன்ஸ் இன் த இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஆல்சோ இன் த மார்க்கெட்.
ஸோ அப்படி வந்து என்ன மாதிரியான கொலாபரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் சொல்லி பிளான் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து 2015 வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் பாலிசி அசோசியேஷன் 2015 வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் பாலிசி. ஸோ பப்ளிக் பாலிசியோடைய நாலேஜை வந்து வைடாக வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு வேர்ல்டு வைடு வந்து அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் பாலிசி அசோசியேஷன் 2015. ஸோ அந்த அசோசியேஷன் மூலிமா அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்கன்னா, they are planned to publish several academic journals, book series and organize conferences to strengthen the public policy. So not only within their country, with collaborate with different countries, மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட சேர்ந்து பப்ளிக் பாலிசி டொமைனை வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க. தட் இஸ் அசோசியேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அசோசியேஷன். ஸோ நம்ம பிப் பத்மா இன்ஸ்டியூட் பப்ளிக் பாலிசியில் நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி கிளாஸ் எடுத்தோம். நம்ம மென்டார் மேம் வந்து அவங்களோட ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணாங்க. அது மட்டும் பத்தாது, ரியல் டைம் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணணும். அப்போ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குங்க சொல்லி மேமோடைய ஐடியாவில் விவேக் சாருடைய டைஅப்பில் லாட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் நம்ம கேம்பஸ் விசிட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுடைய செஷன்ஸ் எல்லா கவர்மெண்ட் செஷன்ஸுக்கும் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த பப்ளிக் பாலிசியை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு அசோசியேஷன். இது ஃபஸ்ட் ஒன் லேபர் மேம். First picture is a labor one. This one green sea labor. This green sea person. This is Kalamal sir. This one Kalamal plant. So slowly public policy reach all the countries, reach all the places. ஸோ ஒரு விஷயம் வந்தாலே அங்கே வந்து கண்டிப்பாக டிபேட் ஆரம்பிக்கும். ஸோ இங்கேயும் அந்த பப்ளிக் பாலிசி பற்றி டிபேட்ஸ் ஆரம்பிச்சுது. ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் டிபேட்ஸ், வெதர் த பப்ளிக் பாலிசி இஸ் அன் அகாடமிக் ஆர் அப்ளைட் ரிசர்ச், வெதர் இட் இஸ் பியூர்லி அகாடமிக் தியரி ஓரியன்டட் ஆர் இட் இஸ் அன் அப்ளைட் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் திங். செகண்ட் திங், வாட் கைண்ட் ஆஃப் டிசிப்ளினரி தட் இஸ், whether it is only management or only science. It is not like that. Public policy is a interdisciplinary. From all the discipline, the knowledge is required. So உங்களுக்கு தெரியும் Padmavathi IAS Academy, we are taking initiative of taking classes for getting the government jobs. ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு அவங்க உள்ளே போகணுன்னா அவங்களுக்கு மேக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்கணும், லாங்குவேஜ் தமிழ் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ சேம் Padmavathi Institute of Public Policy, Padmavathi IAS Academy link, collaborate with all the discipline. ஸோ நம்மளுடைய ஃபேக்கல்ட்டி டீம் ஃப்ரம் ஆல் த டிசிப்ளின்ஸ், ஆர்விஎஸில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் நம்ம ஐஏஎஸ் அகாடமியில் டீச்சர்ஸாக இருக்காங்க, டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. Padmavathi Institute of Public Policy and also Padmavathi IAS Academy interdisciplinary approach. ஸோ அதுதான், தட் இஸ் த செகண்ட் ஒன். தேர்ட் ஒன், practical or theoretical debate about practical or theoretical aspect. It is a subfield of economics, element of politics and government studies. So எல்லா டிசிப்ளினும் அந்த பப்ளிக் பாலிசியில் அடங்கியிருக்கு. எக்கனாமிக்ஸும் இருக்குது, ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்குது, பாலிட்டிக்ஸும் இருக்குது. ஆல் த டிசிப்ளின்ஸ் இன்க்ளூடட் இந்த பப்ளிக் பாலிசி. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் பப்ளிக் பாலிசியோடைய அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைக்கும். எல்லா டிசிப்ளினோடைய நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் பப்ளிக் பாலிசியை வந்து அவங்களால எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த டீம் Padmavathi IAS Academy. ஸோ இதெல்லாம் தெரியும். HOD சார் நம்ம ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட், சோலைராணி மேம் மேத்தமேட்டிக்ஸ், BBA ஃபேக்கல்ட்டி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, சயின்ஸ், இங்கிலீஷ், அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறாங்க. ஸோ இது டீம் ஆஃப் இன்டர்டிசிப்ளினரி பீப்புள். So public policy is an interdisciplinary approach one. Academics and research are both interlinked. சில ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அகாடமிக்ஸ் வந்து டல்லாக இருக்கும்.
சில இதில் வந்து ரிசர்ச் டல்லாக இருக்கும், அகாடமிக்ஸ் டல்லாக இருக்கும். இங்கே பப்ளிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி இருக்கட்டும், ரிசர்ச்சும் போத் ரிசர்ச் ஆஸ் வெல் அஸ் அகாடமிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ரெண்டுமே சேர்ந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்த அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இங்கே கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா பப்ளிக் பாலிசி அபவுட் பப்ளிக் பாலிசி அந்த நாலேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் ஹவு டு டீச் அபவுட் த பப்ளிக் பாலிசிக்கு வந்து ஆட்கள் கம்மியாக இருக்காங்கங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஃபியூ ரீசன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட், அகாடமிக் ரிசர்ச் செட் ஆஃப் சோஷியல் ப்ராக்டிஸ் டஸ் நாட் ஆப்ரேட் இன் வேக்கம். ஸோ நம்ம வந்து பப்ளிக் பாலிசிங்கிற ரிசர்ச் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் சயின்ஸ் சம்மந்தமான நம்ம வந்து ஒரு லேபில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம். பட் இங்கே வந்து பப்ளிக் பாலிசிங்கிறது சோஷியல் சயின்ஸ், சொசைட்டியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து செப்பரேட்டாக தனியாக வந்து நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது, சொசைட்டி சார்ந்து தான் செய்ய முடியும். தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, contextual and practical oriented form of policy relevant problem solving. Second thing, contextual and practical oriented public policyங்கிறது தியரிட்டிக்கலாக இருந்தால் வந்து நம்மளால் வந்து அதோடைய கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. பப்ளிக் பாலிசி வந்து இட் ஷுட் பி கான்டெக்சுவல் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும். பாலிசி ரெலவெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங், சொசைட்டியில் நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் வந்து நம்மளுடைய பாலிசியை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து வேணும். ஸோ போத் கான்டெக்சுவல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து அந்த பப்ளிக் பாலிசி அமைஞ்சிருக்கும். தேர்ட் ஒன், கன்சர்னிங் அபவுட் த டீச்சிங் அண்ட் பெடகாகி. என்ன மாதிரியான பெடகாகி வந்து இந்த பப்ளிக் பாலிசி டீச்சிங்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னோம், not depend on or not based on single model, so we can go with different initiatives. Public policy வந்து பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அதை டீச் பண்ணோன்னா டிஃப்ரெண்ட் நியூ டெக்னிக்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு டெக்னிக் நடத்திட்டு இருப்போம், பட் சுச்சுவேஷன் டுமாரோ வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் மாறலாம், அந்த சோஷியல் செட்டப் சோஷியல் சிஸ்டம்ஸில் வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மாறலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய பெடகாகியும் மாற்றிக்கணும். Individual understanding of about public policy, individual research about public policy அது வந்து ஈஸியாக நடந்துடும். பட் ஹவு டு டீச் பப்ளிக் பாலிசி அதை பற்றின ரிசர்ச் வந்து அதிகமாக யாரும் பண்ணலை. ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கான தேவை இருக்குங்கிறத ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. It is not absent from a sustained and systematic scholarly discussion. Sustained and systematic scholarly discussion about how to teach public policy draw far less attention than that devoted to research. Public policy பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இண்டிவிஜுவலாக லாட் ஆஃப் பீப்புள் they are doing research, they are learning individually. But how to teach அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு எப்படி சொல்லித்தரதுங்கிறதுக்கான ரிசர்ச்சோ அதுக்கான இதோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இப்போ அதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கோம். இந்த புக் மூலிமா நம்ம வந்து அதை வந்து கற்றுக்கிறோம். This is the scope of this FDP. இந்த ஸ்லைடு வந்து நமக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அஸ் அ பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி டீம் நாம் வந்து இந்த பப்ளிக் பாலிசியை பற்றி லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம், பப்ளிக் செக்டார்ஸ் பற்றி படித்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாம் ஹையர் எஜுகேஷன் சம்மந்தமான ஜேர்னல்ஸில் வந்து ஹவு டு டீச் பப்ளிக் பாலிசிங்கிற ஆர்டிகல்ஸில் வந்து நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு சான்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ பப்ளிக் பாலிசி பற்றி மற்ற காலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டிஸோட நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து கண்டினியூவாக வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம், பப்ளிக் பாலிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ என்ன மாதிரியான இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் பெடகாகி ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் என்ன கொண்டு வரலாம், டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் என்ன கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நாமளே ரிசர்ச் பண்ணி இந்த ஜேர்னல்ஸில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணோன்னா ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கோப் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அஸ். மற்ற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கிடைக்காத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடச்சிருக்கு. வி கேன் டூ திஸ் ரிகார்டிங் த பப்ளிகேஷன். ஸோ தட் இஸ் த சாம்பிள். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம வந்து ஃபேக்கல்ட்டியை விட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொடுத்தோம். தேர்ட் இயர்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ரிசர்ச் ஒர்க் லாஸ்ட் இயர் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுடைய
ஒவ்வொரு செக்டார் நம்ம கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கு அவங்க ஒரு 10-15 பேஜ் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணாங்க. அதை ரிசர்ச் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணி அஸ் அ ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலாக நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கொடுக்கலாம், ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. பப்ளிஷ் and learn about how to teach public policy. So learning is only by doing mistakes. நமக்கு தெரியும் லேர்னிங்கிறது நம்ம டே டு டே செய்கிற விஷயங்களை நம்ம என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறோங்கிறது நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம். அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருப்போம். சேம் திங் இங்கே வந்து டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசி லைக் இன் மெனி அதர் டிசிப்ளின்ஸ் பப்ளிக் பாலிசி ஆல்சோ we are doing trial and error method. We are trying. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். தென் வி வில் கண்டினியூ. அந்த மெத்தடை நம்ம வந்து திரும்ப கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். ஸோ நம்மளுடைய பத்மநாதன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசியோடைய நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ப்ரோக்ராம் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ரோல் ப்ளே. ஸோ ரோல் ப்ளே மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ எல்லா செஷனுமே ரோல் ப்ளேயாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஹாப்பி. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அதை வந்து நம்ம விட மாட்டோம். சேம் நியூ மெத்தட்ஸை கொண்டு வரும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அவர் ட்ரையல் அண்ட் எரர் நம்ம வந்து டே டு டேயில் நம்மளோட ப்ராக்டிஸில் எது வந்து சரி எது நல்லா இருக்கோ அதை கண்டினியூ பண்ணுறோம். எது மிஸ்டேக் எது ரீச் ஆகலை எது மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கலையோ அதை வந்து சரி வேணாம் அதை விட்டுறலாம், இல்லை அதுக்கு எப்படி சேஞ்ச் என்ன பண்ணலாங்கிறது யோசிக்கிறோம். சேம். ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறத நம்ம சீரியஸாக படிச்சுக்கிறத பார்த்துருக்கோம். எல்லாருமே புக்ஸும் கைமாக இருந்து பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இங்கே நம்ம பத்மநாதன் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் டம்ஷரட் கேம் மூலிமா அவங்க படித்ததை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஈவெண்ட் மூலிமா அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெடகாகி, ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிடிக்குமாங்கிறது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணோம், அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. எகெயின் வி வில் கண்டினியூ. என்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளை அந்த டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசியை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னா, சம் தியரிஸ் சம் மெத்தடாலஜி ட்ரெடிஷ்னல் தியரிஸும் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸும் நம்ம விடலை. கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் பிளாக் அண்ட் போர்ட் டீச்சிங் அது இன்றைக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். எஸ்பெஷலி மேத்தமேட்டிக்ஸ் கண்டிப்பாக பிளாக் போர்டு யூஸ் பண்ணி தான் டீச் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை வந்து நம்ம விடலை, அதையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ரெண்டாவது வந்து we are not practicing our own இந்தியன் ஸ்டைல் மட்டும் இல்லை, மற்ற கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்கிற அந்த குளோபல் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டைல்ஸையும் வந்து கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு அதையும் அதில் எது நம்ம இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண முடியுமோ அதையும் எடுத்துக்கலாம். பப்ளிக் பாலிசி வந்து ஆல்ரெடி சொன்னோம், இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் சொன்னோம். டு த மேக்ஸிமம் வந்து பப்ளிக் பாலிசி டொமைன் பப்ளிக் பாலிசி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சிமிலர் டு தட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். சொசைட்டியல் இஷ்யூஸை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் பப்ளிக் பாலிசி டிபார்ட்மெண்ட்டும் சார்ந்திருக்கு. ஸோ மெஜாரிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சோஷியல் சயின்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அது இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி இன்டர் டிசிப்ளினரி எல்லாமே மெயின் திங் வந்து மெயின் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க வந்து சோஷியல் சயின்ஸ் டிசிப்ளின், தென் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ். பப்ளிக் பாலிசி வந்து சார்ந்து இருக்குது, மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் சார்ந்து இருக்குது. காம்படிஷன் தட் இஸ் ரிசர்ச். நாம் வந்து இண்டிவிஜுவலாக லேர்ன் பண்ணுறோம், பப்ளிக் பாலிசி பற்றி லேர்ன் பண்ணுறோம், கற்றுக்குறோம், ரிசர்ச் பண்ணுறோம். Through research, we get some fund from the government, we get benefit. But teaching public policy, எனக்கு என்ன பயன்? நான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக பப்ளிக் பாலிசி பற்றி கற்றுக்கிட்டா எனக்கு வந்து யூஸ் இருக்குது. பட் நான் வந்து இன்னொருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது? ஸோ அந்த ஒரு கெரியர் ஓரியன்டான ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அங்கே இருக்குது ஃபார் த டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசி. இப்போ வந்து அது இல்லை. ஸ்லோவாக வந்து நம்ம கண்ட்ரிலையும் பப்ளிக் பாலிசி பற்றி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதிகமாக க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் த டீச்சர்ஸ், ஃபார் அகாடமிக் ஃபர்டர்னிட்டி, ஃபார் டீச்சிங் பப்ளிக் பாலிசிக்கும் வந்து ஸ்கோப் இருக்குது. சேம் சார். These are all the different varieties of activities we are doing related to the public policy. ஸோ நம்ம என்னென்ன பண்ணுங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து
டீமாக வந்து இனிஷியலாக டீமாக வந்து கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. லேட்டர் ஆன் ரோல் ப்ளே, குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. த மெயின் திங் இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிற வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச். இந்த பப்ளிக் பாலிசி மூலிமா, இந்த பப்ளிக் பாலிசி டீச்சிங் இது மூலிமா சொசைட்டல் சேஞ்ச் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிங் சம் சேஞ்சஸ், பப்ளிக் பாலிசி இஸ் அ மெயின் கீ ஏரியா. இதுதான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வேரியபிள். இதை த்ரூ பப்ளிக் பாலிசி மூலிமா நம்ம வந்து சொசைட்டல் சேஞ்ச் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னது தான், எஜுகேட்டர்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ, என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ். ஸோ ப்ளஸ்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம், மைனஸை வந்து திரும்ப அதில் என்ன ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அதை மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்ற முடியுமோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம். சேம் அது வந்து இந்த பப்ளிக் பாலிசி டொமைன் இதில் வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து அடங்கும். ரைட்டிங் எ புக் about teaching public policy, writing a book about teaching public policy or writing a book about public policy. ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன், ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்னா ஈஸி, புக் எழுதிடலாம். இந்த புக்கை வந்து இந்த பப்ளிக் பாலிசி டொமைன்கிறது இட் கவர் வித் இட் இன்டர்லிங்க் வித் லாட் ஆஃப் டிசிப்ளின். அப்போ நமக்கு வந்து அந்த எல்லா டிசிப்ளினுடைய பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் பப்ளிக் பாலிசி பற்றி ஒரு புக் எழுத முடியும். So first we need to strong in that, then only we can able to write the book. So it is a very challenging task. இந்த புக்கோட ஆதர் வந்து அது சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ரைட்டிங் த புக் இஸ் வெரி சேலஞ்சிங் டாஸ்க். ப்ரீவியஸ் எஸ். இன்னொன்று வந்து முன்னாடி வந்து புக்ஸ் இருந்தது, இன்றைக்கி வந்து புக்ஸுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு. எல்லாருமே வந்து நம்ம ஃபோன்லேயே வந்து எல்லாமே ஃபோன்லேயே இருக்குது. தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ சேலஞ்ச் ஃபார் த பப்ளிக் பாலிசி டீச்சிங். முன்னாடி வந்து பழைய அந்த நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் பப்ளிக் பாலிசி புக்ஸை வச்சு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அது ஈஸியாக இருந்தது. அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய அந்த பப்ளிக் பாலிசி டொமைனை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். But today வந்து students are not interested to learn from books. They are expecting, they are like the digi content, e-content. So the same Padmavathi Institute of Public Policy நாமளும் வந்து எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் மெட்டீரியல், அதாவது டெய்லி டீச்சர்ஸ் எடுக்கிறத வந்து வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். தென் பிடிஎஃப், பிபிடி இதெல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸும் அந்த பிபிடிஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ டிஜி கண்டென்ட் நம்ம வந்து ஸோ பாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோங்கிறோ அதோடைய சாஃப்ட் காப்பீஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கோம், டிஜி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். திஸ் புக் வில் கிவ் அஸ் ஏ டெஸ்டிமோனியல். இந்த புக்கை வந்து பப்ளிக் பாலிசினா என்ன, அதை எப்படி வந்து டீச் பண்ணுறது, அதுவும் வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட், கரண்டில் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி அதை பப்ளிக் பாலிசியை வந்து அந்த நாலேஜை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துறது, என்ன மாதிரியான டீச்சிங் பெடகாகி, என்ன மாதிரியான டீச்சிங் மெத்தட் ஸ்டைல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படிங்கிறத வந்து அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த புக்கோட ஆதர் வந்து அவருடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கொடுத்துருக்காரு. பட் இந்த ஒரு புக்கை இதில் இருக்கிற மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஃபார்வர்ட் போகாமல் இதில் இருக்கிற விஷயத்தையும் எடுத்துக்கலாம். இது இல்லாமல் என்னென்ன அடிஷ்னல் திங் நம்மளால் பண்ண முடியுமோ ரிகார்டிங் த பப்ளிக் பாலிசி வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு என்னென்ன நியூ வெரைட்டி ஆஃப் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் 6 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 5 divisions, how can we teach public policy. Part 1 வந்து பார்த்திங்கன்னா different pedagogical approach. Part 2, how can we teach different public policy theories. Third one, how can we teach different methods through which to study public policy வந்து படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது. Fourth one,
different analytical public policy tools. Fifth one, how do we adapt public policy teaching to its different publics? Because our audience is not from one particular area or one particular geography or language. Different people are coming. So for them, how do we match? Finally, how public policy taught across the world, not only based on Indian context, in the global context, how do we teach public policy? So in the book வந்து 6 சாப்டராக பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த FDPயோடைய இனாக்ரேஷனில் ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் த இன்ட்ரடக்ஷன். இந்த புக்கு என்ன, அந்த புக்கில் என்ன இருக்குது, இனி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம், இந்த கம்மிங் சீரீஸ் ஆஃப் FDPயில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோங்கிற உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எவ்ரி மந்த் வி ஆர் பிளான் ஃபார் த செஷன்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் பாலிசி. தேங்க்யூ. Good afternoon, one and all present here. It gives me a great honor to deliver the vote of thanks for today's session of the Faculty Develop Program on Teaching Public Policy. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to Dr. Kalpana Gopalan IAS ma'am for graciously inaugurating the program and setting the tone with her inspiring words. We also grateful to Dr. R.N. Vivekananda sir for his constant support and encouragement. So a special thank you to our and a special thank you to our esteemed resource person Dr. K.C. Praveen sir for his insightful and engaging session which gave us new perspectives of teaching public policy. And I also extend my sincere thanks to all participants for your involvement to the program and the organizing team for the support. Thank you all once again.